اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهر بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. أنتم اليوم كنبت قد علا فوق الجذور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan YouTube dan juga Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita, iaitu tafsir ayat-ayat tentang wanita.
Namun sebelum itu suka untuk saya meraihkan teman-teman yang sudah berada di ruangan komen kita, tidak kira sama ada di YouTube maupun di Facebook kita. Baik, pertama sekali kita ada siapa tu? Oh, Puan Aliza Aziz kita awal ya pagi ni ya, Puan Aliza. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin dan teman-teman online. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Pagi-pagi dah duduk kan kat dalam dekat depan laptop ke depan depan TV kan untuk lihat saya. Terima kasih. Dan kita ada Cik Siti Hawa. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Siti. Semoga Allah berikan keberkatan. Macam mana tu Cik Siti je, keberkatan dan kesihatan serta admin dan sahabat-sahabat online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Siti di atas kehadirannya. Mudah-mudahan Cik Siti juga sihat, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ada Ima Zafira di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ima. Dan teman-teman sekalian dan admin. Okay. Dan kita juga ada Kak Sab dengan kita pagi ini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sab. Teman-teman dan admin. Ada juga Cik Latifah dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Latifah. Mudah-mudahan Cik Latifah sihat ya. Oh Kak Siti juga, Kak Siti Hajar ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat online dan admin MKS. Masya Allah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan bahagia. Amin, amin. Terima kasih Kak Siti atas doanya. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Kak Siti ya. Semoga Kak Siti dalam keadaannya sihat, bahagia. Amin. Ada juga Aziz dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kak Baini, Kak Juria kan. Ada apa lagi? Juiz nama dia. Juiz. AR. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua di atas kehadirannya untuk kuliah kita yang terakhir pagi ini ya sebelum kita cuti panjang nanti. Mudah-mudahan perbincangan kita sebenarnya ringkas pagi ni kan. Tapi itulah sebelum tu kita nak tahu juga kita berada di muka surat yang keberapa dan topik kita apakah pagi ini. Sila letakkan di ruangan komen. Hari ni 2 muka surat je Muslimat. Tadi semalam saya kata ini 2 muka surat je. Okey. Macam 15 minit je mengajar tu kan. Okey, tak apa. Hari ni muka surat berapa kita dan kita berada di topik yang mana satu? Okey. Kita berada hari ini di muka surat 288. Okey. Cinta isteri Al-Aziz, pembesar negeri Mesir kepada Yusuf dan tipu dayanya Ustazah. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Nak menaik tu dalam panjang. Sampaikan je letak belakang tu Ustazah. Ya, terima kasih Puan Aliza. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, Kak Siti juga memberikan jawapan yang sama di situ muka surat 288 cinta isteri Al-Aziz kepada Yusuf dan tipu dayanya. Surah Yusuf ayat 23. Masya-Allah. Ima kata apa di situ muka surat 288 sama sebagaimana yang di atas. Okey baik. Juga Kak Baini sama sebagaimana yang di atas. Masya-Allah tabarakallah. Betul. Hari ini kita akan mulakan perbincangan dari muka surat 288. Topik kita pada pagi ini bertajuk cinta isteri Al-Aziz kepada Yusuf alaihi salam dan tipu dayanya. Kita berada kita akan membincangkan surah Yusuf ayat yang ke-23 bermakna bermula hari ini kita dah berpindah masuk dalam surah Yusuf dan kesemua ayat-ayat yang berkaitan tentang wanita dalam surah Yusuf kita akan bincangkan ya bermula pada hari ini.
Jadi ayat yang pertama berkaitan tentang wanita dalam surah Yusuf itu ialah pada ayat yang ke-23. Baik, seterusnya ayat kita pada pagi ini surah Yusuf ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warawattuhu warawattuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Maksudnya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya. Iaitu siapa wanita ini? Saya yakin ramai yang tahu kan siapa dia. Iaitu ibu angkat kepada Nabi Yusuf. Kalau orang Melayu kita lah biasanya akan panggil namanya Zulaikha. Okey, macam itulah. Jadi di sini wanita ini dia menggoda Nabi Yusuf. Dan bagaimana dia menggoda? Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu-pintu yang ada dalam rumahnya. Lalu dia berkata kepada Nabi Yusuf, wa qalat hayta lak. Dia kata, kemarilah mendekat kepadaku. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ataupun kita kata apa respon Nabi Yusuf ketika digoda oleh ibu angkatnya. Ibu angkatnya ni cantik tau. Orang kata walaupun kita gelar ibu, tetapi dia cantik, seorang wanita bangsawan yang paling cantik di Mesir pada waktu itu. Sebab tu dia bernikah dengan Al-Aziz tu lah di situ kan, iaitu isteri kepada pembesar Mesir ini. Jadi Nabi Yusuf tak kala digoda oleh ibu angkatnya yang cantik, menawan, kan orang kata gebu-gebasar macam itu kan. Dia pun kata apa kepada wanita ini? Ma'adzallah. Okey, Nabi Yusuf kata ma'adzallah. Maksudnya aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya sungguh Tuanku. Okey, Rabbi di sini bukan kita kata Tuhan, tetapi Rabbi di sini berbalik kepada pembesar Mesir itu tadi, Al-Aziz. Iaitu maksudnya Tuan. Sesungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Jadi Allah tutup ayat ini ataupun perenggan ini dengan innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi ini merupakan ayatlah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Pertama, dia mohon perlindungan kepada Allah. Kedua, dia mengenang jasa tuannya yang telah berlaku baik kepada dia. Dan yang ketiga, dia ingatkan bahawa tentang perlakuan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak akan berjaya, tidak akan beruntung mana pun dia berada. Baik, kita lihat di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan kepada kita tentang isteri Al-Aziz. Okey, macam tadi saya kata isteri Al-Aziz ni nama popularnya ialah Zulaikha. Tetapi di situ ada perdebatan di kalangan para ulama, adakah betul nama dia Zulaikha? Ada tak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan penamaan itu? Jadi oleh kerana perdebatannya menunjukkan bahawa Zulaikha ini merupakan nama yang dipetik daripada kisah-kisah Israiliyat dan tidak tahu hujung pangkalnya adakah benar namanya Zulaikha, sebab itu ada di kalangan para ulama lebih suka untuk menyatakan namanya ialah Imra'ah Al-Aziz, iaitu isteri kepada Al-Aziz. Itu sudah cukup bagi kita untuk menyebut ataupun memanggil wanita ini isteri Al-Aziz. Cuma biasalah kerana nama itu sudah beredar di kalangan masyarakat kita, ia menjadi masyhur. Jadi kalau nak mudah kenal, kita kata namanya ialah Zulaikha. Baik, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Zulaikha ini, mengisahkan tentang isteri Al-Aziz, iaitu Al-Aziz siapa? Al-Aziz ialah seorang menteri di Mesir. Dan Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Jika kita merujuk kepada beberapa ayat yang sebelumnya, kita akan dapati bahawa Nabi Yusuf ini dibeli oleh Al-Aziz ketika dia dijual di pasar. Kan kalau ingat tentang kisah Nabi Yusuf ini, bagaimana dia boleh sampai ke Mesir, Nabi Yusuf dimasukkan ataupun dibuang oleh adik-beradiknya ke dalam sebuah perigi buta.
Kemudian apabila ada pedagang ni datang ke dalam ke perigi itu untuk mengambil air, tapi yang naik tu bukan air, yang naik itu rupanya adalah seorang budak yang berwajah cantik, dan akhirnya mereka bersepakat untuk bawa budak ini, iaitu Nabi Yusuf tu lah sebenarnya, pergi ke Mesir dan menjual sebagai orang kata barangan lah, harta yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Jadi bila sampai di Mesir itu, Nabi Yusuf dijual di pasar dan menjadi hal yang membuat Al-Aziz ini berkenan lah bila lihat wajah dia yang cantik tu kan, yang kata tampan je lah. Kecil-kecil dah handsome dah orang kata kan. Jadi Al-Aziz beli Nabi Yusuf ini bukan sebagai hamba sebenarnya, tetapi ialah sebagai untuk dijadikan sebagai anak angkat kerana dia tidak memiliki anak dengan isterinya. Jadi dia bawa pulang anak ini dijadikan sebagai anak angkat untuk sebagai orang kata menceriakan rumah mereka itu, dan membesarlah Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda yang masya-Allah diberikan dengan pendidikan, diberikan dengan pelbagai kenikmatan, hidup dalam rumah orang kaya di situ kan, bersama dengan bapa angkatnya Al-Aziz dan juga ibu angkatnya isteri Al-Aziz itu tadi. Sebab tu tadi ya muslimat, bila kita lihat ayat yang digunakan oleh Nabi Yusuf ketika dia menolak ajakan Zulaikha itu, dia kata apa? Innahu rabbi, dekat maaf innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya tuanku dia telah berlaku baik kepada aku. Bermaksud Nabi Yusuf dia mengenangkan tentang diri dia yang dulu diambil, dikutip kan, dibawa ke Mesir, lalu kalau bukan Al-Aziz ini beli dia, pasti dia dibeli oleh orang lain dan hidupnya pasti akan lebih buruk daripada apa yang dia nikmati sekarang ini. Jadi macam kita nampak dekat dalam ayat ini, kisah ini, Nabi Yusuf alaihi salam, Allah ceritakan bila tinggal di rumah Al-Aziz, dia bukan tinggal sebagai seorang hamba, tetapi dia tinggal di situ sebagai seorang anak, yang cuba untuk berbakti kepada orang yang telah berlaku baik kepada dia. Memberikan pendidikan, memberikan ilmu. Maksudnya Nabi Yusuf ni diberikan dengan ilmu yang banyak, ilmu ketenteraan kan, sebab Al-Aziz ni lah merupakan orang kata Perdana Menteri kan, menteri. Jadi menteri ni dia perlu ada ilmu yang banyak untuk anak, diberikan kepada anak-anaknya sebagai persiapan. Mungkin siapa tahu dia satu hari nanti dia akan mewarisi apa yang dia ada lah. Sebab pada waktu tu kan kita kata Al-Aziz dia tidak memiliki zuriat. Jadi kemungkinan besar banyak tentang jawatan kan, hal-hal kementerian itu akan diwarisi oleh Nabi Yusuf. Maka diberikan dengan ilmu yang sebaik-baiknya kepada anak ini, dan akhirnya anak itu pun membesar sebagai seorang pemuda yang sangat gah, sangat tampan, yang menyebabkan ketampanannya itu Zulaikha ataupun isteri Al-Aziz tak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Jadi sebab setiap hari dia melihat anak ini di hadapan matanya, membesar sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, dan akhirnya dia pun kalah dengan nafsunya. Itu yang menyebabkan isteri Al-Aziz menggoda anak ini. Okey, baik, kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Di sini dia kata bahawa wanita ini, mana tadi? Isteri Al-Aziz itu menggoda Yusuf padahal suaminya telah berpesan supaya dia menghormati anak itu. Maksudnya jaga anak itu dengan baiklah. Bila kita kata menghormati di sini, Al-Aziz memerintahkan supaya imra'ahnya, iaitu isterinya, menjaga anak ini dengan baik, menyantuninya kan. Tapi sayangnya ketika anak itu sudah besar, lain pula perasaan dia terhadap anak tersebut. Maka apa yang dia lakukan, dia berusaha menggoda Yusuf serta mengajaknya untuk berselingkuh. Itu dia lakukan ketika dia begitu mencintainya, melihat ketampanan dan kegagahannya. Dia pun berhias sedemikian rupa dan menutup pintu di hadapannya serta mengajak Yusuf untuk mengikuti keinginannya dengan katanya apa? Qala wa qalat hayta lak. Jadi dia kata kepada Yusuf, datanglah kemari kepada aku. Isteri Al-Aziz itu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Namun di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di awalnya, Nabi Yusuf menolak dengan mengatakan qala ma'adzallah.
innahu rabbi ahsanu mathwaya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia, itu suamimu adalah tuanku. Maksudnya orang yang telah berlaku baik kepada aku. Kan ahsana mathwaya. Jadi Nabi Yusuf menggunakan perkataan ini. Ahsana mathwaya. Dia memperlakukanku dengan baik sekali. Jadi takkanlah Nabi Yusuf nak mengkhianati kebaikan yang telah diberikan oleh Al-Aziz kepada dia. Al-Aziz dah jaga dia baik-baik kan, dah rawat dia, dah berikan kepada dia dengan pelbagai macam kesenangan. Takkanlah dia nak mengkhianati rumah tangga tuannya sendiri dengan berselingkuh bersama dengan seorang wanita yang telah dianggap sebagai ibunya sendiri. Sebab tu di sini dalam pentafsiran itu diceritakan kepada kita orang Arab ni biasa menyebut kata Arab. Dan tadi kan dia Nabi Yusuf guna innahu rabbi. Kalau kita yang tak faham bahasa Arab ni, kita akan ingat bahawasanya rabbi itu berbalik kepada Allah. Kan sesungguhnya Tuhanku kalau diterjemahkan secara literal, kita akan kata rabbi itu ialah Tuhanku. Tetapi orang Arab biasanya menyebut kata Arab dengan maksud tuan dan pembesar. Jadi kalau mereka ni ada tuan mereka, mereka akan sebut Rabb juga. Tak semestinya Rabb itu berbalik kepada Tuhan. Jadi bila digunakan perkataan tuan itu dengan Rabbi dalam konteks ayat ini, kita dapati betapa dia sangat menghormati, sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Al-Aziz terhadap dirinya sejak dia kecil sampailah dia membesar dalam rumah tersebut. Dan di sini kita lihat dalam penerangannya, ertinya Nabi Yusuf nak kata kepada Zulaikha, suamimu adalah tuanku. Dia telah memberiku kedudukan yang mulia dan telah berbuat baik kepadaku. Maka itulah aku tidak akan membalasnya dengan perbuatan yang keji. Jadi ini kata Nabi Yusuf kepada Imra'ah Al-Aziz itu. Dia takkan nak mengkhianati kan Al-Aziz dengan perbuatan keji seperti ini. Yang mana dia tahu bahawa ini merupakan perbuatan zina yang diharamkan Allah. Lebih-lebih lagi dia merupakan seorang Nabi. Tak mungkin dia akan melakukan perbuatan yang terkutuk tersebut. Jadi dia kata lagi, maka itulah aku tidak akan membalasnya dengan berbuat keji pada keluarganya. Keluarganya di sini kita kata berbalik kepada isteri Al-Aziz itu sendiri. Kerana kemudian diakhiri ayat itu dengan innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Dan di sini diterangkanlah kepada kita tentang beberapa cara bacaan qiraat untuk ayat itu. Contohnya sebahagian ahli qiraat membacanya dengan bacaan hayy talak, marilah mendekat kepadaku. Ibn Abbas dan juga yang lainnya mengatakan maknanya dia mengajak Yusuf untuk mengikuti keinginannya. Namun ada juga di kalangan ahli qiraat yang membaca hayy talak itu dengan hi'tu laka. Maknanya aku telah menyiapkan diriku untukmu. Semuanya mentafsirkannya dengan makna tahayyatu laka, aku telah bersiap-siap untukmu. Maksudnya di situ Imra'ah Al-Aziz ini dia betul-betul telah merancang strategi untuk menggoda Nabi Yusuf dan sehingga itulah tadi kita katakan sampai dia boleh tutup pintu dan sebagainya untuk memerangkap Nabi Yusuf agar dapat bersama melakukan perbuatan yang keji tersebut. Baik, kalau ikutkan dalam kitab dah selesai lah ya. Cuma saya nak bawa kita untuk menyelesaikan kisah ini pada beberapa keadaan yang tak dimuatkan dalam kitab. Yang mana bagi saya seharusnya lah diceritakan dalam kitab itu supaya penceritaannya lebih cantik kan. Kita tahu ending dia bagaimana untuk kisah godaan ini. Adakah Nabi Yusuf dia menyertai godaan itu ataupun dia termakan dengan godaan itu ataupun terselamat daripada godaan tersebut. Jadi kalau kita lihat daripada penyusunan ayat dalam surah Yusuf itu sendiri ya muslimat, di sini saya berikan
Ini ialah apa yang terdapat dalam ayat yang ke-23 yang telah kita bincangkan tadi. Bagaimana permulaan godaan itu boleh berlaku? Jadi pertama sekali Imra'ah Al-Aziz mula terpikat kepada Nabi Yusuf. Itu yang Allah ceritakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Iaitu isteri Al-Aziz yang menjaga Yusuf di rumahnya mula terpikat dan dia mula merancang untuk menggoda Nabi Yusuf. Lalu apa yang dia lakukan? Pintu ditutup rapat untuk melakukan perbuatan maksiat. Kerana kita tahu orang kalau nak buat maksiat, dia tak buat terang-terangan. Cuma biasalah kita konteks hari ini, maksiat dipertontonkan secara terang-terangan. Tetapi pada zaman dahulu, kalau kita lihat pada konteks zaman dahulu, bahkan dahulu kala lah, maksiat ni sebelum sebelum adanya orang kata handphone, internet kan ni semua kan, rakam sana rakam sini. Kalau dulu nak rakam tu susah muslimat, tapi sekarang orang kata rakaman itu berada di hujung jari. Kita petik je tap, dah rekod tu kan. Tak perlu budak-budak pun, anak saudara saya pun kat rumah dah pandai merakam dah kan. Apa yang dia buat semua dia nak rakam. Cuma itulah kita kata begini, kalau ia perkara maksiat, biasanya secara orang kata common sense-nya, kita tak nak orang lain tahu dan kita akan tutup benda tu. Sebab tu dalam ayat ini Allah ceritakan wa ghallaqatil abwab. Kenapa? Kenapa isteri Al-Aziz itu dia tutup pintu tu serapat-rapatnya? Sebab benda yang nak dibuat itu ialah perbuatan maksiat. Tak nak orang lain tahu. Kan sampai ditutup pintu demi pintu. Baik, seterusnya kita lihat pada poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-23 itu, kita dapati bahawa setelah Nabi Yusuf dibawa masuk ke dalam biliknya, apa yang dia lakukan? Diajaknya Nabi Yusuf secara terang-terangan tanpa berbahasa, orang kata berbahasa basilah kan. Kalau kita mesti orang kata segan, malu. Tapi Zulaikha ataupun Imra'ah Al-Aziz dalam konteks ayat ini menunjukkan kepada kita hilang dah rasa malu dia tu. Dah tak malu dah. Sampaikan dia sendiri yang ajak Nabi Yusuf tu dekat dengan dia, pegang dia, buatlah apa-apa dekat dia. Dia menyerahkan diri dia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pada waktu itu kita lihat ajakan secara terang-terangan ini maksudnya bila dia kata marilah kepada aku, itu kalau tadi kita dah bincangkan dengan pelbagai bacaan riwayat yang menunjukkan bahawa Zulaikha ataupun Imra'ah Al-Aziz ini dia dah bersiap sedia. Bermaksud dia dah rela untuk disentuh, dia dah rela untuk diperlakukan apa sahaja asalkan nafsu dia tu dapat dilampiaskan. Apa sebab dia dah tak tahan sangat pada waktu itu. Jadi di sini kita lihat pada poin yang berikutnya, Nabi Yusuf dia tidak termakan dengan ajakan itu. Penolakan tegas daripada Nabi Yusuf pertama ialah tadi saya dah sebutkan, dia berlindung kepada Allah. Okey, Nabi Yusuf segera berlindung kepada Allah. Ini contoh iffah. Maksud iffah ni ialah kita kata penjagaan kehormatan yang ada pada diri seorang lelaki dan penting juga iffah itu ada pada diri seorang wanita. Kita lihat begini. Imra'ah Al-Aziz itu tadi, jika dia memiliki yang iffah, dia tidak akan mengajak seorang lelaki, bahkan dalam konteks itu, anak angkatnya sendiri untuk melakukan perbuatan yang terkutuk. Apa yang menjadi punca dia mampu ataupun dia sanggup melakukan hal itu kerana iffah yang ada pada diri itu sudah hilang. Rasa malu, rasa nak jaga, sekejap bunyi kuat betul bunyi kapal terbang ni. Dia mengganggu Lama pula tu. Sebentar ya. Okey, jadi
apa yang menjadi punca kita kata, Zulaikha itu ataupun Imra'ah Al-Aziz ini, dia mampu untuk melakukan perbuatan terkutuk tu tadi, iaitu mengajak lelaki masuk dalam bilik sampai merayu, menggoda kan, bahkan itu dilakukan terhadap anak angkatnya sendiri kan. Maka di sini kita kata kerana hilangnya iffah, dan Nabi Yusuf berbeza. Sebagai seorang nabi, baginda memiliki rasa menghormati diri sendiri, okey, atau kita rasa malu pada perbuatan berdosa, perbuatan keji kan, untuk melakukan hal ini. Dan ini sangat penting untuk ada pada diri kita, terutamanya wanita. Jika Imra'ah Al-Aziz memiliki iffah tersebut, dia takkan mengajak orang lelaki masuk dalam bilik dia. Dia tak akan merayu, menggoda anak angkat dia sendiri itu masuk ke dalam bilik dia untuk melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Jadi kita dapati perbezaannya itu tadi kan ada. Pada Nabi Yusuf, kenapa dia tak termakan ajakan itu? Kerana iffah yang ada pada diri dia, iaitu menjaga kehormatan diri dan juga muraqabah. Muraqabah tu maksudnya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah tu maksudnya kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Allah melihat kita. Kita buat apa walaupun kita berada di tempat yang tertutup. Pintu-pintu sudah dikunci dengan rapi, tingkap semua dah tutup, tak ada orang nampak. Kita berdua saja, namun Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Allah nampak apa yang kita lakukan walaupun orang lain tidak nampak. Ini kita panggil sebagai rasa muraqabah. Bila muraqabah itu ada, kan tadi pertama iffah, kemudian kedua muraqabah. Iffah dan muraqabah ini bila ada dalam diri seseorang, itulah yang akan menyebabkan dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perbuatan dosa walaupun pada tempat yang tertutup, yang orang ramai tidak melihat. Walaupun hanya berdua, walaupun hanya sendirian. Jadi dalam hal ini, iffah dan muraqabah sangat penting. Inilah mengapa Nabi Yusuf mengatakan tadi, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Maksudnya mohon perlindungan Allah, jaga dia agar tak termakan pujukan wanita ini. Mohon perlindungan Allah agar jaga dia, agar dia tak buat perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk dilakukan. Okey, maka dalam hal ini kita dapati bahawa Yusuf juga mengingati kebaikan Al-Aziz. Itu kan tadi yang kita dah bincangkan, innahu rabbi ahsana mathwai. Baginda menolak kerana tidak mahu mengkhianati tuannya yang telah berbuat baik kepadanya, dan ini menunjukkan akhlak amanah Nabi Yusuf. Okey, kita macam inilah orang kata. Jangan, kalau kan dalam bahasa Melayu selalu ada kata, uh, madu yang diberi, tuba yang dibalas. Kan orang Melayu cakap gitu kan. Kita kalau dah dapat madu, jangan kita balas dengan tuba. Tuba tu maksudnya racun lah. Kita jangan bila orang dah buat baik dengan kita, kan, kita lupa. Jangan jadi macam seperti anjing yang membebaskan anjing yang tersepit lah, seolah-olah orang tu. Maksudnya, kita dah bebaskan anjing tu gigit kita. Ataupun kita dah berikan kebaikan kepada orang tu balas jahat kepada kita. Kita jangan jadi sebagaimana orang itu. Jangan jadi sebagaimana anjing itu. Okey, jadi Nabi Yusuf di sini mengajarkan kepada kita, saat orang lain melakukan kebaikan kepada diri kita dan saat orang lain telah memberikan banyak jasanya kepada kita, jangan kita buat hal lah kat situ kan. Bukan saya kata kita ni tak boleh lah nak cakap apa-apa kalau orang dah buat baik pada kita sebab dah termakan budi itu tadi kan. Maksudnya di sini, selama mana kita boleh berlaku baik kepada orang itu, berlaku baiklah. Ini dipanggil sebagai akhlak amanah yang diajarkan dalam agama. Contoh Nabi Yusuf tadi kan, daripada kecil, Al-Aziz dah jaga dia dengan baik. Lindungi dia, hormati dia, berikan kepada dia dengan status, senang kan? Daripada status seorang hamba, diangkat menjadi status seorang anak angkat dalam rumah yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Di situ, orang yang berakal waras, saat dia membesar, dia akan kenang jasa orang ni yang dah selamatkan dia daripada kehinaan. Sebab dijual dekat pasar tu satu bentuk kehinaan muslimat. Tapi Al-Aziz datang memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf dengan membawa dia kembali ke rumah, memberikan kepada dia dengan pelbagai macam keadaan yang kita kata nikmat. Orang yang kaya, mewah dan sebagainya.
Maka di situ secara logiknya lah, orang kata common sense kita, takkan kita nak buat jahat kepada orang yang dah berlaku baik kepada kita. Common sense, senang macam tu kan. Samalah dalam hidup kita ni, kalau orang buat baik pada kita, takkan kita nak balas dengan kejahatan. Begitu kan? Namun bukanlah saya kata kalau sekiranya orang itu yang dah berbuat baik kepada kita, tapi kemudian dia menindas kita nak biarkan saja, tak boleh. Maksudnya kalaulah orang kita dah terima banyak budi daripada orang tersebut, tapi kemudian ada satu masa dia menzalimi kita, dia buat perkara-perkara yang tak baik pada diri kita, tak boleh kita diam saja kan, "Oh sebab saya dah termakan budi, jadi saya tak boleh nak buat apa-apa lah, tak boleh cakap apa." Tak boleh gitu. Sebab kemungkaran perlu ditangani, okey, kebaikan yang memanglah kita kata perlu diraih. Kebaikan diraih, kemungkaran ditangani dengan sebaik-baiknya, dihindari, dicegah dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hal ini kita nampak Nabi Yusuf dia ingat kembali tentang setiap kebaikan, setiap jasa yang telah diberikan oleh tuannya tu tadi, dan tak mungkin dia nak membalas jasa itu dengan perbuatan keji, yang mana perbuatan itu mengkhianati rumah tangga tuannya, iaitu dengan merosakkan isterinya dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang diingatilah oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, macam tadi saya kata, bagaimana pengakhiran kisah itu? Sebenarnya ya muslimat, saya suka sebenarnya kalau kita dapat lihat pada ayat yang setelahnya untuk kita tutup kisah ini dengan ending ataupun penutup yang lebih cantik. Maksudnya bagaimana pengakhiran kisah godaan itu? Sebentar ya. Baik, di sini kalau kita rujuk pada ayat yang berikutnya. Sebab kita ada sebenarnya ayat yang ke-24 kan. Cuma ayat yang ke-24 tu saya tak letakkan di situ sebab ia menceritakan tentang masih lagi menceritakan tentang penolakan Nabi Yusuf berkaitan ajakan Zulaikha untuk bersama dengan dia. Tapi di sini pada ayat yang ke-25 ya muslimat, bila kita rujuk, mungkin saya berikan masa muslimat cuba buka apps Al-Quran masing-masing ataupun ambil Al-Quran dirak-rak kan di atas meja untuk kita rujuk. Ayat yang ke-25 dalam surah Yusuf agar kita dapat tutup kisah ini dengan cantik lah. Baik, bila kita rujuk dalam surah Yusuf ayat yang ke-24, kita dapati bahawa di sini diceritakan kepada kita, ayat yang ke-25, Nabi Yusuf dia melarikan diri. Okey. Wastabaqal baba, Allah ceritakan, wa qaddat qamisahu min duburin. Nabi Yusuf dia melarikan diri, dia pergi ke arah pintu untuk menyelamatkan diri, dan ini sekali lagi menunjukkan bahawa lari dari fitnah ialah sunnah orang yang soleh. Kita tahu bahawa tempat itu boleh memudaratkan kita, takkan kita nak menyerahkan diri kita sahaja. Oh nak berzina, berzinalah, nak buat macam mana, pintu dah tertutup. Tak boleh. Bermaksud kita kena berusaha segenap tenaga, segenap orang kata usaha untuk menyelamatkan diri kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dia lari. Dia pergi ke arah pintu, dia buka pintu. Dan ini kita panggil sebagai usaha kita untuk lari daripada fitnah ataupun tempat yang boleh memudaratkan kita dan merosakkan harga diri kita. Baik, seterusnya. Jika kita lihat pada poin yang berikutnya, baju Nabi Yusuf dikoyakkan dari belakang. Jadi apabila Nabi Yusuf lari ke arah pintu, isteri Al-Aziz menarik Nabi Yusuf ketika baginda melarikan diri. Koyakan dari belakang inilah yang menjadi bukti. Wa qaddat qamisuhu min duburin. Jadi bila Nabi Yusuf lari kan, dia lari nak buka pintu, isteri Al-Aziz itu kejar dia, dia tarik sebab dia nak tahan agar dia tak keluar, Nabi Yusuf tak keluar, dia pun tertarik baju Nabi Yusuf daripada arah belakang sehingga baju itu koyak. Nak menunjukkan, bukan kita kata kainnya itu kain yang murah, bukan begitu, tetapi nak menunjukkan betapa kuatnya Zulaikha nak tahan
Nabi Yusuf tu daripada melarikan diri. Terus dia tarik kan baju dia tu. Sampai terkoyak baju Nabi Yusuf daripada arah belakang. Seterusnya dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-25 itu pun menceritakan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Okey, tiba-tiba Al-Aziz pun tiba di pintu. Ini yang kita kata, orang kata klimaks cerita ni Al-Aziz tiba di pintu dan mereka berdua terperangkap di hadapan tuan mereka. Maksudnya isteri Al-Aziz diperangkap, maksudnya berhadapan dengan suaminya. Nabi Yusuf berhadapan dengan Al-Aziz tuannya tu tadi kan yang sangat dia hormati. Jadi Allah pun ceritakan tadi kan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Suami wanita itu muncul secara tiba-tiba saat inilah rahsia mula terbongkar. Itu perbuatan keji Imra'ah Al-Aziz itu terbongkar. Tetapi perempuan ini, perempuan kan, dia orang kata senjatanya ialah air mata. Orang perempuan ni. Jangan nak percaya sangat air mata orang perempuan ni kan. Senjatanya ialah air mata. Dia pun mulalah pusing cerita dekat situ kan. Bila dia nampak suami dia dekat depan, dia mula pusing cerita. Dia mula menuduh Nabi Yusuf yang nak goda dia. Nabi Yusuf yang nak buat perkara yang tak baik kepada dia. Itulah yang dia sebutkan dalam ayat ini, ayat yang ke-25 dalam surah Yusuf. Qalat ma jaza' man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana aw azabun alim. Dia kata kepada suaminya, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong terhadap isterimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Dia kata, apakah azab orang yang nak buat serong pada ayah, dia guna ayat tu kan. Dia nak buat jahat dekat ayu, dia nak buat gitu kan buat ni kan. Kita penjarakan dia ini merupakan dia keluarkanlah ayat-ayat sadis dia tu kan supaya suami dia percaya kepada dia. Jadi kalau lihat dalam table ataupun jadual yang saya lakarkan di sini, Imra'ah Al-Aziz, kita lihat poin nombor 9-nya Muslimat. Imra'ah Al-Aziz menuduh Nabi Yusuf untuk menutup kesalahan dia sendiri. Sebab dia dah terkantoi. Kita guna ayat kita lah. Kita guna ayat masa kini dia dah terkantoi di hadapan suami dia itu, jadi dia nak tutup kesalahan dia, apa yang dia buat, dia pun menuduh Nabi Yusuf yang cuba berbuat jahat kepada dia, dan ini biasalah kita kata contoh taktik untuk menutup dosa melalui fitnah. Kita yang dah buat salah, kita nak cover dosa kita fitnah orang lain, kita tuduh orang lain pula yang buat salah untuk menyelamatkan diri kita. Baik. Jadi pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, Nabi Yusuf mempertahankan diri. Apa kata Nabi Yusuf? Hiya rawadasni an nafsi. Nabi Yusuf tak diam sahaja. Nabi Yusuf tak membiarkan sahaja Imra'ah Al-Aziz itu menuduh dia. Bahkan Nabi Yusuf kata kepada Al-Aziz, tuannya, dia yang menggoda saya untuk menundukkan diriku kepadanya. Kan, dia yang goda saya. Jadi Nabi Yusuf menyatakan kebenaran tanpa berlebih-lebihan. Wanita itulah yang menggoda baginda. Jadi Nabi Yusuf kata kepada tuannya, dia wanita ni yang goda saya, isteri kau yang goda saya tak buat apa-apa dekat dia. Contohlah begitu kan ayatnya. Dan sekarang ini kita tidak ada bukti, tak ada saksi, tak ada orang kata CCTV nak tunjuk siapa yang betul, siapa yang salah dalam hal ini. Adakah betul Nabi Yusuf yang nak goda Imra'ah Al-Aziz ataupun Imra'ah Al-Aziz yang goda dia sebagaimana yang disebut oleh Nabi Yusuf itu tadi. Dan sekarang Al-Aziz, dia ni tak tahu mana satu yang betul, siapa yang salah. Zulaiha yang salah ataupun Nabi Yusuf yang salah. Jadi datanglah seorang saksi di kalangan ahli keluarga mereka. Yang mana Allah ceritakan dalam ayat yang ke-26, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Seterusnya kita masuk pada ayat yang ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min duburin
fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Seorang saksi ini dia kata kepada Al-Aziz. Okey. Dia kata begini. Saksi di kalangan keluarga, kita lihat poin nombor 13 saya tersilap dekat atas itu. Patut 11, 12 tu tak perlu letak sebab tadi di slide sebelumnya saya dah letak 9, 10 kat situ kan. Okey, terus kita masuk slide yang kita terus masuk pada poin yang ke-12, poin yang ke-13. Saksi keluarga memberikan cadangan bukti. Iaitu apa cadangannya? Dia kata apa? Jika baju koyak pada bahagian depan, maka Yusuflah yang bersalah. Tapi jika bajunya koyak pada bahagian belakang, wanita itu yang bersalah. Okey, nampak tak kebijaksanaan saksi itu? Kalau baju koyak pada bahagian depan, bermakna yang salah ialah Nabi Yusuf. Tapi jika baju koyak pada bahagian belakang, yang salah itu ialah wanita tersebut. Sebab siapa? Macam mana Nabi Yusuf nak koyakkan daripada belakang? Tak boleh. Dia tak boleh koyakkan daripada belakang. Tapi yang boleh mengoyakkan baju itu daripada belakang ialah wanita itu tadi. Sebab dia daripada belakang lah kan kita kata. Jadi pada ayat yang ke-28, falamma ra'a qamisahu. Jadi Al-Aziz pun melihat baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf pada waktu itu. Qudda min duburin. Dan dia dapati apa? Baju itu terkoyak daripada arah belakang. Qala innahu min kaidikun. Jadi tahulah Al-Aziz siapakah orang kata yang membuat onar dalam kisah ini. Maka dia kata kepada isterinya, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Iaitu tipu daya engkau wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah sangat besar, sangat dahsyat. Maksudnya fitnah yang dia buat, kemudian dia cuba berselingkuh tadi kan, dia mengkhianati suami dia sendiri dalam rumah suaminya sendiri. Ingat tu. Jadi sebab itu Al-Aziz ini dia marah sebenarnya. Bila dia marah, dia kata kepada Zulaikha, ini perbuatan engkau. Perbuatan engkau ni sangat dahsyat. Dosa yang kau buat ni sangat dahsyat. Lagi sebab apa kita kata yang nak digoda tu bukan sembarangan orang, tu anak angkat dia sendiri kan. Memang macam kata dalam banyak-banyak orang tak ada orang lain ke? Anak angkat sendiri pula yang nak digoda, yang dia jaga daripada kecil. Itu merupakan hal yang sangat keji pada pandangan Al-Aziz ini, sehingga dia kata apa? Inna kaidakunna azim. Perbuatan kamu itu ialah sangat dahsyat, sangat keji lah. Jadi di situ pada poin yang ke-14 saya dah terangkan tadi, bajunya koyak dari belakang membuktikan Yusuf melarikan diri bukan menyerang. Kemudian pada poin yang ke-15, Al-Aziz mengetahui hakikat yang sebenar, iaitu tipu daya isterinya sendiri dan mengakui ia adalah helah wanita, iaitu perbuatan isterinya sendiri. Di sinilah kebenaran tersingkap sepenuhnya. Dan kes itu pun ditutup secara senyap. Okey, kes ini ditutup secara senyap yang mana Al-Aziz dia minta kepada Nabi Yusuf pada ayat yang ke-29 dalam surah Yusuf. Dia kata, dia minta kepada Nabi Yusuf, Yusufu a'rid an hadha. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Wastaghfiri lidzambiki, dan kamu wahai isteriku mohon ampunlah atas dosamu itu. Innaki kunti minal khati'in, kerana kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Jadi ini merupakan kata-kata Al-Aziz kepada Nabi Yusuf dan isterinya. Jadi dia minta Nabi Yusuf rahsiakan kisah itu dan dia minta supaya isterinya minta ampun, maknanya isteri ini menjadi orang yang menyesali perbuatannya di atas apa yang telah dia lakukan. Jadi ini kita kata pengakhiran daripada kisah ataupun peristiwa godaan Imra'ah Al-Aziz. Jelas kepada kita Nabi Yusuf dia tidak termakan dengan godaan Zulaikha ataupun Imra'ah Al-Aziz, tetapi di akhirnya last kali kita dapati dia Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkannya daripada godaan itu sehingga terbuktilah bahawa dirinya bukanlah di kalangan orang yang bersalah.
Allah tunjukkan bukti yang jelas di hadapan suaminya, iaitu suami Imra'ah Al-Aziz itu kan, iaitu Zulaikha. Yang bersalah ialah wanita itu, yang tak bersalah ialah Nabi Yusuf kerana daripada bukti yang sangat bijak yang dipertunjukkan dalam kisah itu tadi. Baik, apakah kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kisah ini ya Muslimat? Kita lihat di sini. Dalam kitab kita ada beberapa kesimpulan kisah yang boleh kita ambil. Okey. Pertama, cinta yang amat mendalam. Cinta yang amat mendalam pada diri isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf. Cinta tu tak salah Muslimat. Tetapi cinta yang mendalam ini ialah cinta yang membawa kepada kemaksiatan. Sehingga kita sanggup melakukan apa sahaja demi melampiaskan hawa nafsu. Hingga kita tak sedar siapa yang kita goda, sehingga kita tak sedar kan di mana kita menggoda dan kita tak sedar kita siapa. Ini kita kata kesan daripada cinta yang mendalam, lupa pada Allah, lupa pada hukum hakam hingga lupa tentang orang yang nak digoda itu siapa. Jadi dalam hal ini saya nak tekankan bahawa hati-hati dengan cinta. Cinta ni tadi awalnya tak salah. Ia merupakan satu kurniaan yang Allah berikan kepada kita dan kita memang perlukan cinta dalam kehidupan. Tetapi jika cinta itu membuatkan kita buta, ianya akan merosakkan diri kita, maruah diri kita, harga diri kita kan, dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Jadi hati-hati. Apa pun yang kita nak cinta, yang kita nak sayang, ianya mesti berbatas. Okey, ada batasnya. Sehingga kita kena ingat Allah yang memberikan kita dengan cinta itu, dan kalau kita cinta kepada perkara yang haram, kita perlu tinggalkan. Okey, ni sangat penting. Jika kita cinta kepada perkara yang haram, itulah yang akan merosakkan diri kita. Jadi hati-hati ya dengan cinta yang ada ataupun merasuk, merasuk dalam jiwa kita itu. Baik, seterusnya yang kedua. Keteguhan dan kesabaran Nabi Yusuf menghadapi godaan wanita yang begitu besar. Bukan mudah ya seorang lelaki nak melawan godaan seorang wanita. Namun di sini kita dapati betapa sabarnya dia dan betapa teguhnya keimanannya dalam menolak godaan ibu angkatnya itu tadi untuk melakukan perbuatan zina. Jadi ini bagi saya semua di kalangan kita sebenarnya tak kira lelaki ataupun perempuan. Jika zaman dulu-dululah kita kata lelaki yang kena tahan nafsu. Tapi sekarang ni zaman sekarang perempuan pun sama. Kan? Kerana kita orang kata wanita-wanita moden sekarang ni nafsunya pun moden. Okey, nafsu dia pun dah tak terkawal dah sekarang kan. Itu yang kalau nampak lelaki terpekik, terpekau, tak boleh tahan, itulah ginilah macam-macam kan reaksi yang tak yang kita kata yang menghilangkan rasa malu ataupun maruah diri yang ada pada diri seorang wanita. Maka sebab itu di sini tak kira sama ada lelaki dan wanita maupun wanita, kedua-duanya perlu sama-sama untuk belajar menahan nafsu, belajar menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketiga di sini tidak boleh membalas kebaikan dengan keburukan. Dan saya kira saya dah bincangkan tentang hal itu dengan panjang lebar tadi ya semasa kita bincangkan tentang pentafsiran innahu rabbi ahsana mathwai di situ, iaitu bila ada orang berbuat baik kepada kita, jangan sesekali kita balas ia dengan kejahatan ataupun keburukan. Seboleh mana kita balas setiap kebaikan orang lain dengan kebaikan juga. Jangan khianati, jangan kita panggil sebagai jadi kawan yang memburuk-burukkan kawan yang telah melakukan kebaikan kan. Dan senang kata begini, semua orang tak sempurna.
Okey, kita masing-masing ada kekurangan dan mungkinlah kawan kita yang dah berbuat baik kepada kita itu dia ada kekurangan dia. Seboleh mana kekurangan tersebut kita tutup dan jangan diperpanjangkan. Maksudnya jangan cerita sana cerita sini kan sampai orang tahu aib dia. Dan kita seboleh mana nak tutuplah aib orang kerana kita pun tak nak orang tahu aib kita kan. Jadi dalam hal itu saya selalu pesan begini, apa-apa yang berlaku dalam persahabatan, dalam hal-hal rumah tangga contohnya ataupun adik-beradik, mak dan ayah, kalau boleh sikit-sikitlah, okey, sikit-sikitlah kita ni nak sakit hati, sikit-sikitlah kita ni nak rasa, macam tak puas hati kan. Okeylah, masa masa waktu tu ia berlaku mungkin kita kata, nak kata tentang kebaikan ni mak ayah kita yang paling banyak berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Mak ayah kita yang paling banyak memberikan jasa, pengorbanan pada diri kita. Mungkin kita ambil contoh beginilah, mungkin mak ayah kita tu adalah buat salah sikit-sikit kan, mungkin kata-kata dia tu orang kata tajam, bagaikan sembilu yang menusuk kalbu, subhanallah. Sampai kan kita rasa, kenapa mak cakap begitu? Kenapa abah cakap begitu kan? Dan kita dah nangis melalak. Okey, waktu itu yes, kita rasa, sakit hati, kita rasa geram, kita rasa mungkin benci pada perbuatan itu, bukan kepada orangnya pada perbuatan itu. Tapi bagi saya, waktu tu sudah. Jangan sampai kita bawa 7 keturunan sakit hati tu ya. Okay, jangan bawa sampai bila-bila, sampai mati, sampai liang lahat. Tak perlulah. Jadi orang yang berusaha untuk memaafkan, usaha untuk kita dah sudahlah. Benda sikit-sikit kan dah sudah. Sebab mak bapak kita dah sudah macam tu kan. Adik-beradik dah sudah macam tu. Kawan pun dah banyak buat baik pada kita dah sudah. Apa-apa tak puas hati kita cuba cover, cuba ni kan. Melainkan saya kata berlakunya kezaliman yang sangat dahsyat. Barulah kita di situ kita kena ada gap, perlu kita putuskan kan dengan kawan tu kan, tak perlu lagi kawan dengan dia. Sebab apa? Berlaku kezaliman yang sangat dahsyat. Di situlah baru datang kita kata option-option lain untuk melupakan, untuk kita menghindari, untuk kita jarakkan. Tapi kalau sikit sahaja ataupun dah memang biasa-biasa gitu kan, maafkan, kemudian kita move on, dah kita kembali semula baik dan sebagainya. Ini kita kata sebagai cara untuk hidup dalam keadaan yang harmoni dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam kekeluargaan kan. Jangan lebih-lebih. Kalau sentap pun jangan lebih-lebih. Begitu kan. Melainkan tadi saya kata berlaku kezaliman yang sangat dahsyat yang kita rasa tak boleh. Orang kata memang susah dunia akhirat tak boleh. Sebab apa? Perkaranya sangat besar. Okay? Dan saya tak perlu berikan contohlah apa perkara yang sangat besar tu kan. Mungkin masing-masing dah hidup berkeluarga, masing-masing hidup dengan persahabatan masing-masing, tahulah apa perbuatan-perbuatan yang sangat besar. Sebab bagi saya ia sangat sangat abstrak. Perbuatan yang sangat besar tu apa? Mungkin bagi saya perbuatan itu kecil tapi bagi muslimat yang lain, perbuatan tu besar saya tak boleh terima. Mungkin orang lain dia tak boleh terima. Tapi mungkin bagi saya okeylah dah sudahlah benda kecil je. Bagi kita kecil tapi bagi orang lain tidak. Ikut kepada tahap kestabilan emosi masing-masing kan untuk kita berhadapan dengan isu-isu kehidupan ini. Sebab orang yang memiliki kestabilan emosi, emosinya mantap, pemikirannya mantap, bagi dia perbuatan yang besar pun actually kecil. Tak datangkan apa-apa pun. Tapi kalau orang yang emosinya tak stabil, emosinya ataupun pemikirannya orang kata tak sekuat orang yang kuat kan, dia akan melihat perbuatan itu sebagai perbuatan yang sangat dahsyat. Jadi sebab tu tak adil. Kalau saya berikan contoh nanti kan orang kata, kenapa dia bagi contoh macam gitu dia tak tahu. Sebab dia tak kena. Mungkin dia kata kita tak kena lah padahal kita pun kena juga kan. Cuma kerana keadaan kita ataupun cara kita berhadapan dengan situasi itu sangat berbeza bagi setiap orang dan ia depends ataupun ia bergantung bagaimana anda berhadapan dengannya daripada sudut emosi, psikologi kan dan juga fizikal sendirilah. Ada orang dia boleh, ada orang dia tak boleh. Begitu keadaannya. Baik, seterusnya yang keempat dan yang terakhir. Orang-orang yang berbuat zalim tidaklah akan beruntung baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini jelas. Orang yang zalim tidak akan selamat. Walaupun kita rasa dekat dunia tu dia lepas, tapi sebenarnya tidak. Ada saja nanti yang akan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas dirinya di atas kezaliman yang pernah dia lakukan. Sebab tu kita ni jangan buat zalim
ketika kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Kita takkan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tadi dalam firman-Nya, orang yang berlaku zalim, innahu la yuflihuz zalimun. Dia tidak akan beruntung, dia tidak akan berjaya. Dan kezaliman, contoh kezaliman itu ada banyak dan saya yakin saya pun dah banyak kali memberikan contoh-contoh kezaliman. Okay. So dalam hidup kita ini yang penting satu je. Jangan buat zalim pada orang lain. InsyaAllah orang lain tak zalimi kita. Tapi kalau ada orang lain yang menzalimi kita, di situlah dan kata masuk pada topik yang lain lah kan. Yang penting kita jaga diri kita. Okey, muslimat, jaga diri baik-baik, jangan buat jahat pada orang lain, jangan hianati amanah, jangan kita uh, kita merosakkan maruah diri orang lain. Ini semua perkara-perkara yang termasuk kezaliman. Jangan rampas harta orang lain, jangan rampas hak milik orang lain. Semua itu termasuk dalam bentuk kezaliman. Jaga diri kita baik-baik. Yang penting bila anda mampu untuk mengawal ataupun menjaga, bukan mengawal, menjaga iffah dan ada rasa muraqabah tadi pada pengawasan Allah, insya-Allah kita takkan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masing-masing akan menjaga harga diri kita dan masing-masing akan sentiasa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimat, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai ya kita untuk ayat yang ke-23. Tadi saya dah tambah sedikit ayat perbincangan pada ayat yang ke-24, 25, 26, 27 dan 29 untuk kita melengkapkan kisah ataupun kronologi peristiwa godaan Imra'ah Al-Aziz ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, setiap daripada diri kita, termasuklah diri saya juga, kita dapat manfaatnya dan dapat mengamalkannya, yang baik diamalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi motivasi bagi diri kita untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan melaksanakan perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini merupakan pengajian kita yang terakhir. Kita akan cuti rehat untuk memberikan laluan kepada 10 malam yang terakhir. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat memanfaatkan peluang yang Allah berikan di akhir-akhir Ramadan itu nanti, beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tak kiralah ikut kepada kemampuan. Yang penting jangan tinggalkan amal ibadah kita. Okey, jangan tinggalkan amal ibadah kita, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan sedekah kan. Teruskan ikut kepada kemampuan diri masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini sebagai insan yang diampuni dosa-dosanya dan menjadi insan yang menang dalam ujian di bulan Ramadan tersebut. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Kita jumpa nanti pada 7 April insya-Allah. Okey. Saya harap betul lah ya tarikhnya. Pada 7 April nanti insya-Allah kita jumpa. Jadi cuti kuliahnya 1 bulan bermula daripada hari ini hinggalah nanti 7 April kita akan mulakan kuliah kembali. Okey, nak cakap selamat hari raya awal lagi ya muslimat. Okey, tak apalah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.